बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, अज मैं तुहाडे नाल माजी दे गुमनाम अदाकार, फिल्मी राइटर, फिल्मी गीत लिखने वाले, कहानी नवीस, फिल्मां दीयां कहानियां लिखने वाले, फिल्मां दे विच हिंदू बनिए दा बेमिसाल किरदार अदा करने वाले, जिन्हां दा किरदार ऐसा सी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा हिंदू के किरदार दे विच उन्हां नूं पसंद किया। उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते अज मुकम्मल तफसील दे नाल तुहाडे नाल गलबात करांगे और उन्हां दी जिंदगी की सारी तफसील दसांगे कि उन्हां दा फिल्मां दे विच सिक्केदार नाम क्यों पिया। तो लो जी, जे चैनल ते नवे तो चैनल नूं सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। अदाकार, कहानी नवीस, फिल्मां की कहानी लिखने वाले, फिल्मां के गीत लिखने वाले सिक्केदार साहब 1927 नूं लाहौर दे कोल नियाज़ बेग पिंड सी, उत्थे पैदा होए, जिन्हों अजकल ठोकर नियाज़ बेग कहा जाता। उदों यह आबादी के लिहाज नाल बिल्कुल छोटा जिहा एक पिंड सी और लाहौर शहर तो बाहर सी। हुण तां ये लाहौर शहर दे विच आ गया तो बहुत बड़ा हुण लाहौर बन गया। आबादी के लिहाज नाल पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर आ, इन्नी आबादी दी हो गई आ। ये अदाकार सिक्केदार जिहड़े ने ये 1927 नूं इत्थे पैदा होए सी ते इन्हां दे वालिद साहब एक आम दर्जे के जिमीदार सी ते वो जिमीदारा करते हुंदे सी। ते इन्हां दे पूरे खानदान दे विच फिल्म इंडस्ट्री दे विच किसी का भी कोई तलक नहीं, दूर दूर तक। ते ना ही इनू सिक्केदार साहब नूं फिल्मां दे विच आउण दा शौक सी, ना फिल्मां लिखने का, ना कहानियां लिखने का। ते बस ये जिस वेले छोटी उम्र दे सी ते इन्हां दे वालिद साहब जिमीदारा करते हुंदे सी। इन्हां दी उदों जमीन दरिया रावी के किनारे दे उत्ते तकरीबन आ जाती सी। बहुत जरखेज़ इलाका सी ते बहुत अच्छी फसल हुंदी सी, क्योंकि रावी जिहड़ी आ उदों बहुत इहदे च पानी आदा हुंदा सी। अजकल तां तुसीं वेखिया होना रावी जिहड़ी आ बिल्कुल सुक गई आ। इंडिया ने उहदे उत्ते डैम बनाता और रावी च हुण पानी बिल्कुल नहीं आंदा हैगा। जमीन ने की जरखेज़ होना, ते हुण तां बल्कि वो जिहड़ियां जमीनां जरखेज़ हुंदियां सी उत्थे भी आबादी हो गई आ। उस जमीनां दा नामो निशान मिट गया, बस आबादी हो गई आ। ते इन्हां दे वालिद साहब जिमीदारा करते हुंदे सी, जिन्हां दे नाल ये गुजारा करते हुंदे सी। उन्हां दी जिन्नी भी आमदन जमीन तो आंदी सी उहदे नाल गुजारा करते हुंदे सी। ते हजे छोटी उम्र दे सी कि इन्हां दे वालिद साहब जिहड़े ने फौत हो जाते हैं। ते इन्हां दे सारी पढ़ाई का खर्चा, घर की जिम्मेदारी, घर नूं चलाना सारा यकदम इन्हां दी वालदा दे उत्ते आ गया। तो फिर इन्हां दी वालदा ने सारा खर्चा चुकिया, इन्हां दी परवरिश तरबियत सही तरीके नाल कीती। इन्हें इब्तदाई तलीम हासिल करने वास्ते नियाज़ बेग पिंड दे विच ही पाता गया। जदों इन्हां ने इब्तदाई तलीम हासिल कर लई, उस तो बाद इन्हां दी वालदा जिहड़ी सी वो नहीं सी चाहती कि मेरा बच्चा जमीनां दे उत्ते जाके जिमीदारा करे, कुछ फसलां बीजे, क्योंकि उन्हां दिनां दे विच दुश्मनियां बड़ियां पैंदियां हुंदियां सी। जिहड़े बंदे भी जमीनां ते काम करदे हुंदे, किसी ने कहता तू 5 मिनट पानी मेरा पहलों बंद लिया, कोई कहता नका तोड़ता, कोई कुछ इस तरह दुश्मनियां पै जांदियां सी। इन्हां दी वालदा इहदी वजह नाल बहुत ज़्यादा डरदियां हुंदियां सी। उन्हां ने इहनूं हुनर सिखाउण वास्ते लाहौर लै गईयां। लाहौर लिजा के इन्हां ने उत्थे दर्जी दे काम दे विच उन्हां नूं पा दित्ता। ते इन्हां ने फिर अपनी बहुत लगन, मेहनत और शौक के नाल 1 साल दे विच अपना दर्जी दे हुनर दे विच मुकाम बना लिया और अपनी शॉप खोल लई। उस शॉप के उत्ते लाहौर के बहुत बड़े बड़े अदाकार, फनकार, शोबिज़ इंडस्ट्री के जिन्ने भी लोग सी इन्हां कोलों सूट सिलाने वास्ते आंदे हुंदे सी। उन्हां दिनां दे विच ही तनवीर नकवी साहब जिहड़े फिल्मी गीत नगार सी वो भी आना शुरू हो गए इन्हां दे कोल, और मास्टर नैत हुसैन साहब उन्हां दे नाल गपशप हो गई। उन्हां दे नाल इन्नी दिलचस्पी वध गई कि जदों भी इन्हां ने इकट्ठियां बहना, फिल्मां दीयां गल्लां बातां करनियां, एक दूजे दे नाल चंगी तरह गुफ्तगू करनी। ते इस तरह फिर
ਅਦਾਕਾਰ ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਨਵੀਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਿੰਧ ਮਾਤਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਧ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਨਵੀਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਨਵੀਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕਾ ਤਰਾਨਾ ਮਨੋਰ ਜਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਈਦਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਨਵੀਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਤਨਵੀਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਤਨਵੀਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਬਸਤਗੀ बढ़ती गई। और फिर एक दिन फिल्म इंडस्ट्री वाले जिन्हें भी लोग सी इनू मशवरा देन लगे कि तुसी कोई अपनी कहानी लिखो, फिल्मां दी स्टोरी लिखो। तो इन्होंने फिर उन्हां दिनां दे विच ही एक सैदनामे दुकानदार सी जिहड़ा उत्थे नियाज बेग पिंड दे विच रहिंदा हुंदा सी। ये उन्हां दे कोल जाके सिक्केदार साहब बहिंदे हुंदे सी। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਕੇ ਔਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੂ ਡਾਕੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ तनवीर नकवी साहब ने दिखाई, जी तनवीर नकवी साहब ने बहुत ज़्यादा पसंद की, उन्होंने हौसला अफजाई की ते अपने अदाकार सिक्केदार साहब को तनवीर नकवी साहब के नाल रहन दे नाल बहुत ज़्यादा फायदा होया। उन्होंने सोहबत दे विच बैठण दा उन्होंने कोलों इन्होंने बड़ियां काम दीयां गल्लां सिखियां, फिल्मी गीत लिखने उन्होंने रहनुमाई हासिल की ते इन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत फ़ायदा उठाया। तो उस तो बाद फिर ये तनवीर नकवी साहब ने फिल्म साज़ां तक इन्हां दी स्टोरी जिहड़ी लिखी हुई सी पहुँचाई। तो उन्हां दिनां दे विच ही सिंध दे इलाके दे एक बड़े वडेरे जमींदार जिन्हां दा एक फैक्ट्री दे नाल भी बड़ा ताल्लुक सी, उन्हां दी एक फैक्ट्री सी, वो फिल्म बनाउण दा इरादा करदे ने। उन्हां दा नाम सी फकीर सैयद सलाहुद्दीन साहब। उन्होंने तनवीर नकवी साहब के नाल गल की ते तनवीर नकवी साहब ने ये जिहड़ी अदाकार सिक्केदार साहब की लिखी हुई कहानी उन्होंने अगे रखती, उन्होंने पेश करती। तो उन्होंने वेख्या तो उन्होंने हामी भर ली। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, इहदे उत्ते फिल्म बनानी चाहिए, मैं बनावांगा। इस महदूद वसाइल दे विच इस फिल्म नूं तैयार करना सी, उन्हां कोल इन्ने वसाइल नहीं सी हैगे। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की जिहड़ी आ शूटिंग मेरे इलाके दे विच ही जिहड़ी फैक्ट्री दे आले दुआले इलाका उहदे विच ही शूटिंग करांगे ताकि इन्ना ज़्यादा खर्चा ना आवे। इस फिल्म नूं बनाउण वास्ते इन्ने अखराजात नहीं हैगे सी। इस तरह उन्हां दे दरम्यान फिर आना जाना शुरू हो गया। अदाकार सिक्केदार साहब भी उहदे नाल मिलदे रहे। फिर उन्होंने इस कहानी दे हदायतकार मुजफ्फर ताहर साहब ने मुंतखब किया। उन्होंने जुम्मे ये ड्यूटी लाई कि इस कहानी की हदायतकारी तुसी करोगे। फिर इस फिल्म दे विच टाइटल रोल अदाकार अकमल साहब ने दिता गया। अदाकार अकमल साहब उस वेले फिल्मां दे विच नवे नवे आए सी ते नवे नवे इन हुए सी ते अदाकार अकमल साहब नूं टाइटल रोल वास्ते इस फिल्म दे विच सिलैक्ट कर लिया गया। तो इस तरह इस फिल्म की फिर शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म फिर यह मुकम्मल करदियां काफ़ी टाइम लग गया। उन्हां दिनां दे विच के आसिफ साहब इंडिया के फिल्म साज सी, जिन्हां ने अपने और तनवीर साहब नूं बुलवाया
ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਬੁਲਵਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਵਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬੜੀ ਸੀ ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਬਰੂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੰਨਫ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਰਾਈਟਰ ਦਾ, ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਕੰਮ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁਸੰਨਫ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਬਰੂ ਜਿਹੜੀ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਫਿਲਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਬਰੂ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਬਰੂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਵੇ ਮਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਸਮੀਨ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਨਵੀਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MA ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਜਬਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਬਰੂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ 4 ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾ ਸਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਫਿਲਮ ਲਾਈ ਲੱਗ। 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਲੰਗੀ ਫਿਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਰਸ਼ੀਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਅਸਲਮ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਕਰਦਾ, ਲੜਦਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜਬਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੂ, 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੰਗੀ ਔਰ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਬਰੂ ਬਣਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਬਰਾ, ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ, ਮੌਜ ਬਹਾਰ, ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਰਨਵਰੀਦ। ਅਨਵਰਾ, ਅਸਗਰਾ, ਸਜਾਵਲ, ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ, ਇੰਤਕਾਮ, ਗੁਲਾਮ, ਬਗਾਵਤ, ਮਫਰੂਰ, ਧਰਤੀ, ਲਹੂ ਮੰਗਦੀ, ਜਬਰੂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਫਿਰ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਖਾਨ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਗੀਰ, ਧੀ ਰਾਣੀ, ਇਮਾਮਦੀਨ ਕੋ ਹਾਵੀਆ, ਦੌਲਤ ਔਰ ਦੁਨੀਆ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਲਿਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲੀਫਾ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਾਲਮੇ ਔਰ ਗਾਣੇ ਲਿਖਵਾਏ। ਉਸ ਖਲੀਫਾ ਬਰਾਦਰਾਨ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਔਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਵਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਾ ਦੀਆ ਜਲਾ ਦਿਆ, ਅਲਾਪ। ਸਿਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੇਟੇ ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲਿਖਵਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਜਰਮਨੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਲਾਹੌਰ। ਲੇਕਿਨ 3 ਜੁਲਾਈ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਵੇਚ ਵਟ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਦ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨਾਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਤ ਸ਼ੁਦਗਾਨ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।